रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह अरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो कुष्ठ निदान और कुष्ठ चिकित्सा, यानी कि कुष्ठ निदान और चिकित्सा के अनुबंध में हम जो भी दृष्टिकोण आपके सामने रखेंगे उसके बारे में हम सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो जो कुष्ठ का निरूपण है सुराणी संहिता के अंदर, जिसके अंदर निदान और चिकित्सा का चरक संहिता सूत्र स्थान के अनुबंध में संकलन दिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कुष्ठ का जो है उसमें स्वश्रुत चतुष्क के औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अनपान और द्रव्य संग्रह का जो संकलन है उसमें औषध चतुष्क के अंदर कलिंगादि चूर्ण, हरितकी और नीलिनी आदि, कलिंगादि चूर्ण, हरितकी और नीलिनी आदि द्रव्य, औषध द्रव्य संग्रह को कुष्ठघ्न संप्राप्ति विघटन कर औषध गण संग्रह के स्वरूप में यहाँ पे लिखा है, जिसमें कलिंगादि चूर्ण के अंदर इंद्रजव, शुंठी और हरितकी, और नीलिनी आदि ने नीलिनी मूल, अजमाइन, चित्रक, ऐसा सब गण संग्रह आता है। स्वश्रुत के अंदर सिद्धार्थ तेल, अभ्यंग, हरिद्रादि लेप, मुस्तादि लेप, उद्वर्तन, नींब पत्र स्नान, अरीठा स्नान, सिकाकाई स्नान और निर्वात सेवन। सिद्धार्थ तेल, हरिद्रादि लेप, मुस्तादि, उद्वर्तन, नीम पत्र स्नान, अरीठा स्नान, सिकाकाई स्नान और निर्वात सेवन, यह कुष्ठ का स्वश्रुत अनुबंध है। यानी कि कुष्ठ के अंदर स्वस्थ धातुओं का स्वस्थ अनुवर्तन बनाए रखने हेतु आपको स्वश्रुत चतुष्क में से इतने इतने उपायों को योजना चाहिए। निर्देश के अंदर कुष्ठ जो है यह कफ प्रकृति विघात से उत्पन्न होने वाली प्रकृति है। कल्पना के अंदर स्नेह स्वेद, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य। स्नेह स्वेद, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य को सक्रम कल्पना चतुष्क अधिकार क्षेत्र में योजना चाहिए। स्नेह स्वेद, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य को सक्रम योजना चाहिए। रोग के अंदर कुष्ठ रोग योजना के अंदर लंघन, विरेचन, बस्ती, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण। कुष्ठ की योजना के अंदर लंघन, विरेचन रूप संशोधन, बस्ती, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण, यह कुष्ठ की योजना चतुष्क का पूर्ण अधिकार इसमें लिखा है। कुष्ठ के अंदर कौन कौन से अन्नपान देने चाहिए, तो मग, मेथी, जौ, सामो और हरिद्रा, यह कुष्ठ का अन्नपान है। और द्रव्य संग्रह के अंदर बस्ती, हृदय, शुक्र और ओज, इतने प्राणायतन में विक्षेप होने से कुष्ठ प्रकृति निर्माण होती है। बस्ती, हृदय, शुक्र और ओज। यहाँ पे लिखा है कि कुष्ठ जो है वो वर्णाश्रित रोग है। इसके अंदर अग्नि, जठराग्नि, उदान वायु, रक्ताग्नि, शुक्राग्नि, रसाग्नि, मांसाग्नि और वायु महाभूताग्नि इतने विक्षेपित हो जाते हैं। जठराग्नि, वायु महाभूताग्नि, रस, रक्त, मांस अग्नि और शुक्राग्नि, यह वर्णाश्रित रोग के अंदर कुष्ठ के अंदर मांद्य या विक्षेपित हो जाते हैं। स्रोतोदुष्टि के अंदर संग, विमार्गमन और शिराग्रंथि जाल, 3 प्रकार की स्रोतोदुष्टि कुष्ठ में होती है, संग, शिराग्रंथि और विमार्गमन। कुष्ठ की क्या प्रकृति रहती है, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान इसमें लिखा है। वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, स्वेद प्रवृत्ति या अस्वेद प्रवृत्ति। वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, स्वेद या अस्वेद प्रवृत्ति कुष्ठ की प्रकृति है। कुष्ठ कौन कौन से अधिष्ठान में सविशेष आश्रित होकर रहता है, तो अधिष्ठान के अंदर प्राणन, उदक, मल, मूत्र, उदान, व्यान, रंजक, भ्राजक, क्लेदक, तर्पक, त्वक, पक्वाशय, इंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय के अंदर कुष्ठ अधिष्ठित होकर रहता है। अग्नि, उपरोक्त स्रोतस जो हमने वर्णाश्रित रोग के स्रोतस लिखे हो, प्राणन, उदक, पुरुष मूत्र, स्वेद,
उदान, रंजक, प्राजक, लेदक, तर्पक, त्वक, पक्वाशय इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रस, रक्त, मांस इतने अधिष्ठानों के अंदर कुष्ठ आश्रित होकर रहता है। समुत्थान, निदानों के द्वारा तीनों दोष बिगड़ के अधिष्ठान को विक्षेपित करके कुष्ठ उत्पन्न करते। चिकित्सा, निदान परिवर्जन में स्वश्रुत और अन्नपान विधि का सेवन, उपक्रम में लंघन, रुक्षण और स्नेहन उपक्रम का उपयोग और चिकित्सा सूत्र में लंघन, दीपन, पाचन, वमन, विरेचन, बस्ती और नश्य इसका उपयोग हमें करना चाहिए। संप्राप्ति विघटन, इसमें लिखा है कि निदान परिवर्जन के द्वारा बड़वान निदान निर्बल होकर जठराग्निगत आश्रित दोष स्वस्थान में आए और अपने नजीक के मार्ग से निकल जाए, तब दोष दूष्य समूर्छना विभंजन होके, दूष्य संशुद्ध होके, त्वक प्रसादन होके बलवर्ण सुखायुष उत्पन्न होता है। अग्नि प्राकृत होके, उदान प्राकृत होके रक्ताग्नि और शुक्राग्नि अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन को प्राप्त करती है। यह कुष्ठ का संप्राप्ति विघटन इसके अंदर लिखा हुआ। तो ये जो कुष्ठ का सुराणी संहिता के अंदर जो भी संकलन लिखा गया है उस अनुसार निदान और चिकित्सा में आगे बढ़ने से सरलता प्राप्त होती है और संप्राप्ति विघटन हमको प्राप्त होता है। तो कुष्ठ के बारे में आप कहे, कुष्ठ क्या है? कुष्ठ एक तो वर्णाश्रित रोग है, बराबर। और कुष्ठ में क्या होता है? देख भाई, एक ऊपर यहाँ पंखो करना। कुष्ठ कफ प्रकृति विघात से उत्पन्न होता है, बराबर। बीजू कुष्ठनी निरुक्ति શું છે? कुत्सित, कुत्सित अधिष्ठाનમાં कुत्सितपણું કરે। બીજું એટલે અધિષ્ઠાનમાં कुत्सितपणું કરે એટલે થાય શું અધિષ્ઠાનમાં? અનુવર્તનથી સંવાયતા સાથે જે જોડાવું જોઈએ પ્રોપર રીતે જોડાતું कुत्सितत्व उत्पन्न થાય। એટલે અનુવર્તન અને સમવાયતા એકબીજાથી છૂટા પડે ત્યારે અધિષ્ઠાન અંગ આદિની અંદર કુત્સિતપણું ઉત્પન્ન થાય। હવે જો કુષ્ઠની નિરુક્તિ છે કે કુશ નિષ્કર્ષ ધાતુમાંથી કુષ્ઠ શબ્દ બન્યો। કુષ્ણાતિ અંગમ ઇતિ કુષ્ટમ કુત્સિત તિષ્ઠતિ ઇતિ કુષ્ટમ, એટલે કે કુશ કુશત્વ એ કુષ્ઠ પ્રકૃતિ છે। એટલે કે કુષ્ઠ દ્રવ્ય વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વક માંસ શોણિત લસિકા આ શું છે? 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય છે। આ 7 કુષ્ઠ દ્રવ્યની અંદર કુશત્વ ઉત્પન્ન થવું એટલે કે સમવાયતા અને અનુવર્તન એકબીજાથી ભિન્ન થઈ જાય અને અંગ આશય અવયવ કે પ્રણાલીની એકરૂપતામાં વિઘાત થાય ત્યારે જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય એ સ્થિતિને કુશત્વ જાણવું। એનો મતલબ શું થાય કે વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વક માંસ શોણિત લસિકા પોતાનું પ્રાકૃત બંધારણ ગુમાવી દે અને એવી વિષમતા ઉત્પન્ન થાય કે જેની અંદર તેનું રચનાત્મક માળખું વિખાઈ જાય ત્યારે કુશત્વ ઉત્પન્ન થાય। એ પ્રકૃતિને કુશત્વ પ્રકૃતિ કહેવાય। એટલે વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વક માંસ શોણિત લસિકા નિદાનોની વિશેષતાથી જે વિષમતાને પામે અને ત્યારે પોતાનું રચનાત્મક માળખું તૂટી જાય અને અનુવર્તન અને સમવાયતા એકરૂપ ન રહે ત્યારે જે પ્રકૃતિ નિર્માણ થાય એને કુશત્વ પ્રકૃતિ કીધી છે સંહિતાની અંદર અને એને કુષ્ઠ પ્રકૃતિ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કહેવાય છે। એટલે કુશત્વ એટલે વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વક માંસ શોણિત લસિકાનો વિષમતા રૂપ અનુબંધ કે જેની અંદર એ તેનું પ્રાકૃત રચનાત્મક સ્વરૂપ ગુમાવી દે એને કુશત્વ કહેવાય। એટલે વાત પિત્ત શ્લેષ્મનું એવી વિદુષ્ટિ અથવા તો એવી વિકૃતિ કે જ્યાં રચનાત્મક માળખું વિખાઈ જાય અંગાશય અવયવ પ્રણાલીનું એને કુષ્ઠ પ્રકૃતિ કહેવાય અથવા કુશત્વ પ્રકૃતિ કહેવાય। કુષ્ણાતિ અંગમ એટલે જે અંગની વાત પિત્ત શ્લેષ્મ ત્વક માંસ શોણિત લસિકાના ઉપઘાતથી રચનાત્મક માળખું બગાડતી હોય
એવી પ્રકૃતિને કુષ્ઠ પ્રકૃતિ કહેવાય. બીજું કુષ્ઠ છે એ સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ છે. જ્વર, રક્તપિત્ત, ગુણ, પ્રમેય, કુષ્ઠ, શોષ, ઉન્માદ અને અપસ્માર એની અંદર રહેલી કુષ્ઠ એ એક સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ છે કે જેનો અભિગમ અંગ આશય અવયવની અંદર કુષણત્વ એટલે વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાંસ શોણિત લસિકા દ્વારા રચનાત્મક વૈગુણ્ય સાથે વિગુણતા સાથે જોડાયેલી આ પ્રકૃતિ છે. ઉદાહરણ તરીકે ધાત્વાગ્નિ માંધ્યના નિદાન સ્થાનની અંદર 3 રોગો: પ્રમેય, કુષ્ઠ અને શોષ. પ્રમેયની અંદર તમે જોવો તો ધાત્વાગ્નિની અંદર શૈથિલ્યકરણ થાય. ત્રિદોષ અને ધાત્વાગ્નિઓનું શૈથિલ્યકરણ પ્રમેય પ્રકૃતિ કહેવાય. કુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં કુષણત્વ થાય એટલે ત્રિદોષ અને ત્વગમાંસ શોણિત લસિકા એટલે શાખા માર્ગ જે છે એની અંદર શૈથિલ્યકરણથી આગળ મૂળ રચનાત્મક પ્રકૃતિમાં વિઘાત ઉત્પન્ન થઈ જાય. આ રચનાત્મક પ્રકૃતિનો વિઘાત એટલે કુષણત્વ પ્રકૃતિ, જેને કુષ્ઠ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી સંહિતા. હવે કુષ્ઠ પ્રકૃતિ અંદર ઘણા રોગ સમુદાયનો સમાવિષ્ટ થઈ જાય. જેમ કે 300થી અધિકાર છે તો એની અંદર તમે જોવો તો વ્રણ, વિદ્રધિ, વિસર્પ, દુષ્ટ વ્રણ, આ અપચી, અલજી, ઉદર્દ, શીતપિત્ત, આ જે કાંઈ રોગ પ્રકૃતિ છે કે જેની અંદર કુષણત્વ થાય છે એટલે કે વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાંસ શોણિત લસિકાનું એવી પ્રકારની વિદુષ્ટિ કે જેમાં રચનાત્મક માળખું વિખાઈ જાય ત્યારે એને કુષ્ઠ પ્રકૃતિવત વ્યાખ્યાયિત કરવાનું. એટલે કુષ્ઠ એક સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ છે કે જેની અંદર અંગ આશય અવયવ પોતાનું રચનાત્મક માળખું ગુમાવી દે ત્યારે કુષ્ઠ પ્રકૃતિનું નિદાન કરવું. આમાં લખ્યું છે જે अंगादि को कुलुषित कर दे, कुत्सित करके अधिष्ठान के बाह्य रोग मार्ग यानी कि शाखा की समवायता को दोषादि से विभंजित कर दे. જ્યારે દોષો શાખાની બાહ્ય રોગ માર્ગની રચનાને વિભંજિત કરી દે ત્યારે જે પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થાય એ કુષ્ઠ પ્રકૃતિ છે. આનો બીજો મતલબ એવો થાય કે જે કુષ્ઠ દ્રવ્ય છે વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાંસ શોણિત લસિકા, આ 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય આપણા શરીરની અંદર સનુવર્તન અને સમવાયતાને એકરૂપ રાખવા માટેના મૂળભૂત ઉપાદાન ઘટકો છે. એટલે આપણા શરીરની અંદર અંગ આશય અવયવ પ્રણાલી કે સ્રોતસ એની સમવાયતા અને અનુવર્તન ગુમાવે નહીં એ માટે એનું કુશત્વ ન જાય અથવા તો કુશત્વ તૈયાર ન થાય એ માટે વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાંસ શોણિત લસિકા આટલાનો પ્રાકૃત અનુબંધ જવાબદાર છે. બરાબર. બીજું, આપણા શરીરની અંદર બાહ્ય રોગ માર્ગ કે શાખા માર્ગ એ પ્રાકૃત રે એટલે કે કોઈ પણ અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીની રચનાત્મક સ્થિતિ કલુષિત ન થાય તે માટે કુષ્ઠની પ્રકૃતિ અથવા તો કુષ્ઠનું સમુત્થાન અને એનું નિદાન પરિવર્જન જવાબદાર છે અને તે મુજબ આપણે આગળ વધવું જોઈએ. આપણા શરીરની અંદર પ્રાણ અને ઉદક અંગ આશય અવયવ પ્રણાલી એટલે આપણી બસ્તી છે, ફુફ્ફુસ છે, મસ્તિષ્ક છે, યકૃત છે, આ બધાની અંદર કુષ્ઠ પ્રકૃતિ નિર્માણ થઈ શકે. એટલે આપણા શરીરના આભ્યંતર અંગ અવયવ આયુ પરમાણુ એને કલુષિત કરવા માટે કુષ્ઠ પ્રકૃતિ જવાબદાર છે. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ દઉં, બાકી પછી આપણે જોઈ લેવાનું. જેમ કે સિરોસિસ ઓફ લીવર છે તો આની અંદર શું થાય, લીવરની અંદર કલુષિતપણું ચાલુ થાય, કુત્સિતપણું ચાલુ થાય, લીવર પોતાનું રચનાત્મક માળખું ગુમાવવા માંડે. આ લીવરની રચનાત્મક માળખું કલુષિત થવાની પ્રક્રિયાને કુષ્ઠ પ્રકૃતિ સાથે જોડ્યું. એટલે માની લો હજી એક ગેંગ્રીનનું ઉદાહરણ આપું. ગેંગ્રીન છે એ પણ એક કુષ્ઠ પ્રકૃતિ નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયા છે. એટલે આપણા શરીરની અંદર અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીમાં થતું કલુષિતપણું એ કુષ્ઠ પ્રકૃતિ છે અને એની અંદર તે અધિષ્ઠાનમાં કુષ્ઠ પ્રકૃતિ નિર્માણ થાય છે તેવું તમારે વિચારો. આ તમને ખ્યાલ આવ્યો? માલિયો આપણા કાનની રચના બગડવા માંડે.
હૃદયની રચના બગડવા માંડે, યકૃતની રચના બગડવા માંડે અને એમાં કલુષિત તત્વો ઉત્પન્ન થવા માંડે આભ્યંતર. અને એક સરસ આનું તમને ઉદાહરણ દઉં, જ્યારે આભ્યંતર કલુષિત પણ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે ત્વગ સ્થાનમાં પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા તમને 100% જોવા મળશે. એટલે વૈવર્ણ્ય, કંડુ, પીટિકા, શ્વેત પ્રવૃત્તિ કે અપ્રવૃત્તિ અને પુષ્ટિકરણની પ્રક્રિયા તમને બાહ્ય શરીરમાં પણ જોવા મળે. આભ્યંતર કલુષિતપણું તૈયાર થાય તો બાહ્ય પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા પણ તમને જોવા મળે. સિરોસિસ ઓફ લીવર તો છે જ, પછી ઉદર રોગ, એસાઇટિસ, આમાં કાલાંતરે કુષ્ઠના પેચ રોગીની અંદર જોવા મળે. જ્યારે ખૂબ વધે ત્યારે એને બાહ્યંતર કુષ્ઠની અવસ્થા તમને રોગીની અંદર જોવા મળતી હોય છે. પણ આ તો હું તમને ઉદાહરણ આપું કે કોઈ પણ અંગ અવયવ પ્રણાલીનું ત્વગ માંસ થોણિક લસિકા વાતપિત્ત રચનાત્મક બગડે ત્યારે કુષ્ઠ પ્રકૃતિનો ત્યાં જન્મ થયો છે તેવું તમારે સમજવું. અને કુષ્ઠ પ્રકૃતિને અધિષ્ઠાનની સામાન્ય ચિકિત્સા જ્યાં લાગુ કરવાની થાય તેના વગર તે અધિષ્ઠાનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું પરિણામ મળતું નથી, કારણ કે એની પ્રકૃતિ જ કુષ્ઠ છે. તમે સમજી ગયા? હવે એમાં તમે આડી કોઈ પણ XYZ સારવાર કરશો, કોઈ પણ પરિણામ મળશે નહીં. કુષ્ઠ પ્રકૃતિ જ એના માટે જવાબદાર. ગેંગ્રીન છે, હવે ગેંગ્રીનમાં પુષ્ટિકરણ થાય, અંગ આશય અવયવ અલગ XYZ માં. તો પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા પોતાના અંગમાં થઈ, આશયમાં થઈ, તો આશય અને કુષ્ઠની મિશ્ર સારવારથી જ ત્યાં રિઝલ્ટ આવશે. આ વિચારીને આગળ વધવું. કુષ્ઠના સમુત્થાનમાં 3 દોષ, ત્વગમાંસ શોણિત લસિકા કુષ્ઠ પ્રકૃતિ છે. 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય કીધા. નિદાનની વિશેષતાથી ધાત્વાગ્નિ માંધ્યપૂર્વક શાખા શિથિલ થઈ અને ત્રિદોષ વાતપિત્ત તિર્યક ગતિ કરી અને શાખામાં વિઘાત ઉત્પન્ન કરે અને કુષ્ણાતિ અંગમિતિ કુષ્ઠમ પ્રકૃતિનું નિર્માણ કરે એવું કુષ્ઠ નિદાનની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું. બરાબર. હવે જો સપ્ત દ્રવ્યાણી કુષ્ઠાની અંદર દોષની અંશાંશ કલ્પના અને દોષ સ્થાન વિકલ્પથી અપરિસંખ્ય કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય એવું વર્ણન છે કે દોષ વર્ણ સંસ્થાનની વિકલ્પતા મુજબ કુષ્ઠના અપરિસંખ્ય ભેદ થાય. પણ મુખ્યતઃ કુષ્ઠના ભેદ મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્રકુષ્ઠ અને સંસ્થાનગત કુષ્ઠ મુજબ જ વિભાજિત કરી અને તે અનુસાર રોગ નિદાન અનુસાર સંકલન કરીને આગળ વધુ. તો દોષ વર્ણ સંસ્થાન અનુસાર વિકલ્પ પૂર્વક કુષ્ઠનું વિભાજન કરવું તો પ્રધાનતઃ સંહિતાની અંદર મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્રકુષ્ઠ અને સંસ્થાનગત કુષ્ઠ એવા 3 વિભાજન જોવા મળે. મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્રકુષ્ઠ અને સંસ્થાનગત કુષ્ઠ. તો મહાકુષ્ઠમાં શું આવે છે? કપાલ, ઉંદુંબર, મંડલ, ઋષ્યજીવ, પુંડરીક, સિગ્મ અને કાકડ. આ તમે જો તો વાતપિત્ત કફ, વાતપિત્ત, પિત્ત કફ, વાત કફ અને ત્રિદોષથી ઉત્પન્ન થતા 7 મહાકુષ્ઠ છે. સંહિતાની અંદર આ 7 મહાકુષ્ઠને દોષ પ્રધાન કીધા. કુષ્ઠ દ્રવ્યની અંદર વિશેષતઃ દોષોના પ્રભાવથી અથવા તો વાતપિત્ત શ્લેષ્મની વિષમતાથી કુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં વિઘાત થઈને ઉત્પન્ન થતા મહાકુષ્ઠ છે. કુષ્ઠ ધાત્વાગ્નિ માંધ્યથી થાય, ધાતુગત રોગ છે કુષ્ઠ. પણ કુષ્ઠની અંદર જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિનો અનુબંધ અને સમવાયતાનો વ્યવહાર ચાલતો હોય. કુષ્ઠનું અધિષ્ઠાન શું છે? ધાત્વાગ્નિ. પણ કુષ્ઠમાં જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિનો વ્યવહાર ચાલતો હોય કુષ્ઠના અધિષ્ઠાનોમાં. મહાકુષ્ઠો છે એ દોષ પ્રધાન છે. મહાકુષ્ઠોનું વર્ણન વાંચશો તો દોષગત વેદના મુજબ એનું વર્ણન કર્યું કે વાતિક કુષ્ઠ હોય તો વાતિક દોષ, વાતિક વર્ણ અને વાતિક વેદના મુજબ મહાકુષ્ઠ, કપાલ કુષ્ઠનું વર્ણન આવે. એટલે મહાકુષ્ઠો દોષ પ્રધાન છે. કુષ્ઠ 7 કુષ્ઠ દ્રવ્યોમાં
દોષોની વેદના મુજબ એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રધાનતઃ જઠરાગ્નિ અને ધાત્વાગ્નિના માંધ્યથી મહાકુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય. એમાં પણ જઠરાગ્નિ, પ્રાણનુદક, જઠરાગ્નિ આશ્રિત દોષો અને રસ અને જઠરાગ્નિના દોષોનું દૂષિનીકરણ એમાં વિશેષ ભાગ ભજવે છે. મહાકુષ્ઠો સાધ્ય છે, અંતઃપરિમાર્જન સાધ્ય છે. મહાકુષ્ઠો દોષ પ્રધાન છે, દોષ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે અને મહાકુષ્ઠોની અંદર અંતઃપરિમાર્જન સવિશેષ અને પ્રથમ ઉપક્રમ તરીકે યોજવો જોઈએ. એમાં દોષની પ્રધાન સારવાર બતાવેલી છે. એટલે મહાકુષ્ઠોની અંદર તમે સારવારનો અભિગમ જોશો ને તો સવિશેષ દોષ દુષ્ય સમૂર્છના તોડવી અને દોષોને નજીક માર્ગથી કાઢવા અને દોષ અનુસારી ચિકિત્સા. જેમ કે કપાલ વાતિક છે, ઉદુંબર પૈતિક કુષ્ઠ છે, મંડલ કફત કુષ્ઠ છે. તો કુષ્ઠો, મહાકુષ્ઠોનું વર્ણન દોષ અનુસાર છે, દોષ પ્રધાન ચિકિત્સા છે. જઠરાગ્નિ અને ધાત્વાગ્નિનો સવિશેષ એમાં વિગુણતા આવે, સાધ્ય છે અને અંતઃપરિમાર્જન ચિકિત્સા સવિશેષ સાધ્ય. કેમાં મહાકુષ્ઠની અંદર ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો જે છે, એક કુષ્ઠ, કીટી, પામા, ચર્મકુષ્ઠ, ચર્મદળ, દદ્રુ, પામા, સતારુ, વિપાદિકા, વિચર્ચિકા, આ 11 ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો એની વર્ણ અનુસાર વ્યાખ્યાન કર્યું. દોષ અનુસારની જગ્યાએ એની આકૃતિ અને વર્ણ મુજબ એનું વ્યાખ્યાન બતાડેલું. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો મહાભૂતાગ્નિના માંધ્યથી અને મહાભૂતાગ્નિનું અનુવર્તન સમવાયતા બગડવાથી ઉત્પન્ન થાય. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો 7 કુષ્ઠ દ્રવ્યોમાં મહાભૂતાગ્નિના મલિનીકરણ પ્રક્રિયામાં વિઘાત થવાથી ઉત્પન્ન થાય. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠોની અંદર બહિર્પરિમાર્જન દ્રવ્ય સંગ્રહનો સવિશેષ ઉપયોગ કરવાનો થાય. મહાકુષ્ઠોમાં અંતઃપરિમાર્જન સવિશેષ પરિણામ આપશે. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠોમાં બહિર્પરિમાર્જન દ્રવ્ય સંગ્રહ સવિશેષ પરિણામ આપશે. અથવા તો મહાભૂતાગ્નિનો અનુબંધ સારો કરવો એની અંદર એનું મહત્તમ પરિણામ આવે. જો સંસ્થાન સંહિતાકાર આમાં મુખ્ય રીતે એવું કહે છે કે મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ, સંસ્થાનગત કુષ્ઠ. કુષ્ઠના 3 જ પ્રધાન આયામ હોય. કાં મહાકુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં આવતું હોય, કાં ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં આવતું હોય, કાં સંસ્થાન અનુસાર કુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં રોગી આવતો હોય. તમારા 3 અનુસાર એનું વિભાજન કરી નિદાન ચિકિત્સા અને સારવાર શરૂ કરવાની થાય. મહાકુષ્ઠો જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિ પ્રધાન છે, એટલે એમાં જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિનું અનુવર્તન સમવાયતા બગડે. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠોમાં મહાભૂતાગ્નિનું સમવાયતા અનુવર્તન બગડે. પછી સંહિતામાં સંસ્થાનગત કુષ્ઠોનું વર્ણન આવે કે ત્વગાશ્રિત કુષ્ઠ, રક્તાશ્રિત કુષ્ઠ, માંસાશ્રિત કુષ્ઠ, મેદાશ્રિત કુષ્ઠ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્રાશ્રિત કુષ્ઠ. એટલે કુષ્ઠનો અધિષ્ઠાનના ત્વગમાં શોણિત લસિકા અને વાતપિત્ત શ્લેષ્મમાં સંસ્થિત થઈને રહેવું. કે ભાઈ રક્ત અધિષ્ઠાનના વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાં શોણિત લસિકા બગાડી નાખવા, માંસ સ્થાનના ત્વગમાં શોણિત લસિકા વાતપિત્ત શ્લેષ્મ બગાડી નાખવા, મેદ સ્થાનના વાતપિત્ત શ્લેષ્મ ત્વગમાં શોણિત લસિકા બગાડી નાખવા. સંસ્થાનગત કુષ્ઠની અંદર કુષ્ઠઘ્ન ચિકિત્સા સાથે સંસ્થાનગત સ્વતંત્ર ચિકિત્સા કરવાની થશે. કુષ્ઠ પ્રકૃતિ વિઘાત સાથે સંસ્થાનગત સ્વતંત્ર ચિકિત્સા કરવાની આવશે. અંતઃપરિમાર્જન, બહિર્પરિમાર્જન પ્લસ અધિષ્ઠાનની સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ સ્થાપન ચિકિત્સા કરવાની આવશે. તો મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ, સંસ્થાનગત કુષ્ઠ, આ રીતે કુષ્ઠનું વિભાજન સંહિતામાં જોવા મળે. આજે આપણે શું જોયું તો સુરાણી સંહિતાની અંદર જે કુષ્ઠનું ઔષધ, સ્વસ્ત્રુત, નિર્દેશ, કલ્પના, રોગ, યોજના, અનપાનદ્રય, એમાં વર્ણાશ્રિત રોગ, કેટલા સ્ત્રોત, સંઘ, શિરાગ્રંથિ, વિમાર્ગમન પ્રકારની દૃષ્ટિ, પ્રકૃતિ, અધિષ્ઠાન, સમુત્થાન, નિદાન, પરિવર્જન, ઉપક્રમ, ચિકિત્સા ક્રમની
સંકલનાત્મક અધ્યયન એમાં લખ્યું છે, એ વાંચવાનું. કુષ્ણાદિ અંગમ ઇતિ કુષ્ઠમ એટલે કુષ્ઠ પ્રકૃતિ જે કુશ ધાતુમાંથી બને. કુશ નિષ્કર્ષ એવી એટલે તમે અમરકોશમાં વાંચો તો વાતપિશ્લેષમાં ત્વગ માંસ શોણિત લસિકાનું એવું વૈગુણત્વ જ્યાં રચનાત્મક માળખું બગડી જાય. કુષ્ઠ પ્રકૃતિ છે, સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ છે, એટલે આપણા શરીરમાં ક્યાંય પણ કુષ્ઠીકરણ થઈ શકે. બાહ્ય ત્વગમાં આ બાહ્ય આપણે જેને કુષ્ઠ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી છે એમ આભ્યંતરે આવી અવસ્થા સતત થતી હોય. એનું એક મેં ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ ત્રિશોથ્ય પ્રકૃતિ છે, એ આખી કુષ્ઠ પ્રકૃતિમાં એનો એક ભાગ છે કે ત્રિશોથ્ય પછી કુષ્ઠીકરણ થાય શરીરમાં. સિરોસિસ ઓફ લીવર, ગેંગ્રીન છે, આ એના એક બે ઉદાહરણ છે કે જેની અંદર આપણા અંગ આશય અવયવ કલુષિત થવા માંડે, એ કુષ્ઠવત થતા હોય. 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય વાતપિશ્લેષમાં ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા. ખાસ આની અંદર કફની જગ્યાએ શ્લેષ્મ શબ્દ આવે કુષ્ઠમાં. શું કામ શ્લેષ્મ શબ્દ આવ્યો? શ્લેષ્મ શબ્દ જ્યારે વાયુ પિત્ત કફ નું રચનાત્મક માળખાની વ્યાખ્યા કરવાની હશે અથવા તો વાયુ પિત્ત શ્લેષ્મનું રચનાત્મક માળખું ધાતુગત માળખું વિગુણ થવાનું હશે ત્યારે શ્લેષ્મ શબ્દ આવશે. શોથમાં શ્લેષ્મ શબ્દ આવે. એટલે જ્યાં રચનાત્મક કફ કે રચનાત્મક દોષનું રચનાત્મક માળખું વિગુણ થવાનું, એમાં વિષમતા આવવાની, ત્યારે શ્લેષ્મ શબ્દ વાપરવાનો થાય. તો વાતપિશ્લેષ્મ ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય નિદાન વિશેષતાથી વિગુણ થાય તેનું સંહિતાકારે સ્પષ્ટ વિભાજન છે. મહાકુષ્ઠ, ક્ષુદ્રકુષ્ઠ, સંસ્થાનગત કુષ્ઠ. મહાકુષ્ઠો દોષ પ્રધાન છે, ક્ષુદ્રકુષ્ઠો મલ પ્રધાન છે, સંસ્થાનગત કુષ્ઠો પોતપોતાની અગ્નિ માંદ્યથી ઉત્પન્ન થાય. મહાકુષ્ઠોમાં દોષ જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિ અનુસાર ચિકિત્સા કરવાની થાય. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠોમાં કુષ્ઠની મહાભૂતાગ્નિ અનુસાર સારવાર કરવાની થાય. સંસ્થાનગત કુષ્ઠમાં ત્વગ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા, શુક્ર એમાં કુષ્ઠ સાથે સંસ્થાનની પણ સારવાર કરવાની થાય. મહાકુષ્ઠો અંતઃપરિમાર્જન સાધ્ય છે, ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો બહિર્પરિમાર્જન સાધ્ય છે. સંસ્થાનગત કુષ્ઠ અંતઃપરિમાર્જન બહિર્પરિમાર્જન પ્લસ સ્વતંત્ર અધિષ્ઠાન સારવાર સાધ્ય છે. અત્યારે આ કુષ્ઠનો પ્રવેશ આપણે જોયો. હવે આપણે કુષ્ઠના હેતુઓનું સંકલન, પૂર્વરૂપ, હેતુ એ બધું જોઈ અને આપણે આગળ વધશું.